जी स्टूडेंट्स साडी अज दी क्लास है 10th क्लास जो चैप्टर है 12th इलैक्ट्रिसिटी। तो इलैक्ट्रिसिटी तुहानूं पता ही है की हुंदी है। तो तुसी कदे सोचिया होवेगा कि इलैक्ट्रिसिटी है जो वो की हुंदी है यह उस च की हुंदा है जो एक जगह तो दूसरी जगह साडे तक साडे घरां तक वायरस राही ट्रांसफर किया जाता ते असी उस नाल इन्नियां चीज़ां जो इलैक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट आ वो चलाने जिवें साडी रिफ्रिजरेटर है लैंप आ साडा फैन आ AC आ वो सारे इस इलैक्ट्रिसिटी ते चलदे आ। तो ये इलैक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है जहा इस च की हुंदा जिस नाल ये सारे वर्क करते आ वो सारी डिटेल असी इस चैप्टर च करांगे। सैकेंड देखिया होएगा इस नाल लैंप असी चला सकते हैं तो सानू लाइट आती है। तुसीं छोटियां क्लासां च भी इस बारे डिटेल पढ़ चुके हैं। तो असी देखिया होएगा तुहानूं कई बारी किसी नूं झटका लग्या जां करंट लग्या भी देखिया होएगा तो वो झटका करंट च यह की हुंदा है जिस नाल वो सानू एक शौक आ जो वो लगदा है। सैकेंड ते देखिया होएगा तुसीं जो बर्ड्स ने पंछी ने वो तारां ते बैठे रहिंदे ने जो कि बिल्कुल ही नंगियां हुंदियां ने फिर भी उन्हां नूं की नहीं करंट नहीं लगदा। तो वो इलैक्ट्रिसिटी उन्होंने क्यों नहीं लगती कि किवें इलैक्ट्रिसिटी है जो किसी भी ऑब्जैक्ट विच दी वो पास हुंदी आ वो सारा कुछ असी इस च स्टडी करांगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरस्टिंग है साडी डेली लाइफ नाल रिलेटेड है तो इसनूं ध्यान नाल करना। ये सारियां गल्लां असी इस च समझांगे कि किस तरह इलैक्ट्रिसिटी एक जगह तो दूसरी जगह चली जाती है, किस तरह इस नाल इलैक्ट्रिसिटी ना इन्ने इंस्ट्रूमेंट आ लैंप हो गया रिफ्रिजरेटर फैन वो चलते हैं, किस तरह सानू शौक लगता तो शौक च हुंदा की है साडी बॉडी विच यह की पास हुंदा क्यों सानू शौक लगता जां जो पंछी ने वो वायर ते बैठे हुंदे उन्हां नूं क्यों नहीं शौक लगता। तो सारियां चीज़ां असी इस चैप्टर च करांगे। तो वन बाय वन असी इसकी डिटेल स्टडी करांगे। तो असी चैप्टर नूं पहलां स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो सब तो पहला इसकी इंट्रोडक्शन दी हुई है जो मैं तुहानूं पहले ही दस सकिया। इलैक्ट्रिसिटी हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। कहना जो मॉडर्न अज का टाइम आ तो इलैक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ वो तो सानू भी पता ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी चली जाती है तो सानू की आ बहुत मतलब भी एक सुन्ना सुन्ना जिहा लगदा क्योंकि साडियां सारियां चीज़ां उस ते ही वर्क करदियां। तो इलैक्ट्रिसिटी तो बिना तो सानू मतलब भी बहुत एक की है कमी जी महसूस होंदी है। एक साडा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया लाइफ का इलैक्ट्रिसिटी है जो तो ये मॉडर्न सोसाइटी का की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वेंशियन फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर वराइटी यूज़ ऑफ हाउसेस। कहते कंट्रोलेबल आ कंट्रोल का मतलब इसनूं असीं कंट्रोल कर सकते हैं जदों यूज़ करना यूज़ कर सकते हैं ऑफ करना ऑफ कर सकते हैं। तो एक वधिया सोर्स आ हाउस विच घरां विच वरतन दा। ठीक है स्कूलों च वरतन दा हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड सो ऑन सारे किते यूज़ हुंदी है तुसीं देखिया ही आ। वट कंसटीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी तो इलैक्ट्रिसिटी है जो उन्होंने की चीज़ कंसटीट्यूट करती है वो किस चीज़ की बनी हुंदी है। तो यही साडा सवाल है अज दा। तो यह इलैक्ट्रिसिटी च की हुंदा इलैक्ट्रिसिटी हुंदी की है तो उही असी आपां उस सवाल दा ही अज आंसर जो क्वेश्चन है वो असी इस चैप्टर चों सानू मिलेगा। नैक्सट साडे मन च होर की सवाल आउंदा हाउ डज इट फ्लो इन एन इलैक्ट्रिक सर्किट। जो इलैक्ट्रिक सर्किट आ इलैक्ट्रिक दी वायर आ साडा फैन आ साडा लैंप आ रिफ्रिजरेटर आ तो उस चों यह की फ्लो हुंदा की चलदा जिसनूं असीं इलैक्ट्रिसिटी कहने आ जिस नाल वो सारे वर्क करदे ने। नैक्सट साडे जो क्वेश्चन मन च आंदा है वट आर द फैक्टर कहंदा किहड़े वो फैक्टर ने दैट कंट्रोल और रैगूलेट द करंट थ्रू द इलैक्ट्रिक सर्किट। जिस ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਅਟੈਂਪਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸੱਚ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਆਲਸੋ ਡਿਸਕਸ ਦ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। तो जो इलैक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सानू पता हीट पैदा होंदी है जिवें हीटर वरतते हैं असीं तो वो हीट पैदा होंदी है तो उस बारे भी असीं स्टडी करांगे। तो एप्लीकेंस तो जो इस ते वर्क करते हैं उस दियां इस दियां एप्लीकेशनस ने एप्लीकेशन कित्थे जिवें असीं इहनूं हीटिंग वास्ते वरतते हैं हीटर नूं गर्मियां च वरतते हैं
ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਸਰਕਿਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਵਿਦ ਏਅਰ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਏਅਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਏਅਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਏਅਰ ਕਰੰਟ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਦਾ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਥਰੂ ਏ ਕੰਡਕਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਆ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਅਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਰਿਵਰਸ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਥਰੂ ਏ ਕੰਡਕਟਰ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਇਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਵਾਇਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਟਾਰਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦਾ ਟਾਰਚ ਬਲਬ ਟੂ ਗਲੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਚ ਦਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਗਦਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸੀਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਦੈਟ ਦਾ ਟਾਰਚ ਗਿਵਸ ਲਾਈਟ ਓਨਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਰਚ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੈਨ ਇਟਸ ਸਵਿਚ ਔਨ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਹ ਸਵਿਚ ਡੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈਂਪ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਬੈਟਰੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਔਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਿਚ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਏ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਦਾ ਬਲਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਵਿਚ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਲਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੈਂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਇਰ ਇੱਥੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲਾਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਸਵਿਚ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚ ਆ ਤਾਂ ਜਦ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਔਨ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਦੀ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਵਿਚ
ਸਾਡੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਸੈੱਲ ਤੇ ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਵਿਚ, ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਜਦ ਆਉਣ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ ਉਸੇ ਬੈਟਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨੋ ਐਫ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੋ ਸਰਕਟ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੋੜ ਦਈਏ, ਔਰ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਟਾਰਚ ਇਜ਼ ਆਫ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟਾਰਚ ਦੀ ਜੋ ਸਵਿਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਸਟਾਪਸ ਫਲੋਇੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਬਲਬ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਲੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਬ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਚਮਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਏ the amount of charge flowing through a particular area in a unit time। ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ of flow of charge। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਹ ਰੇਟ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨ ਸਰਕਿਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਸਰਕਿਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਟਲਸ 'ਚ ਕੌਣ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਾਰਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਹੀ ਆ, ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਇਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਫੈਨ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈਂਪ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਚਾਰਜ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ however electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਤੀ ਗਈ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਸ ਟੇਕਨ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਆਪੋਜਿਟ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਆਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਰੰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਇਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜੋ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਆ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿ ਅਪੋਜਿਟ ਆ ਕਿਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ। ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਥੋਡ, ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਡ, ANODE, ਨੋਡ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਰੰਟ I ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪੋਜਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ,
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।